स्थानीय विधायक एवं मेयर को बीएमसी मेयर को समर्थन रही कथा शुणा को मिलूची। जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। भाई गत काली राति देखी जो भाई भाव कन्याश्रम भितर नीलाद्रि विहार गो माता को दुईटी गोमाता राति अधिक गोचालन करता बेले आम गोसेवक भाई मान विरोध करने भी आक्रमण करवा कौन देखु आज्ञा, अत्यंत निंदनीय दुर्भाग्यजनक घटना। बारंबार राज्य रे गोमाता असुरक्षित यह दाबी नहीं विभिन्न हिंदू संगठन तरफ सरकार द्वारस्थ होती। तत्सहित सरकार को दाबी जना जाइए गोमाता केमिति की सुरक्षित रहिबे। राज्य रे गोमाता सुरक्षित रहिबार आवश्यकता रही, किंतु गुड़ाए दिन दाबी दीर्घ वर्षर दाबी वर्तमान सरकार एक वर्ष मध्य वर्तमान सरकार को भी अनेक थर दाबी उपस्थापन करे मध्य वर्तमान राज्य रे गोमाता सुरक्षित नहांती। गत कालीर घटना आप देखि अत्यंत दुखदायक, अत्यंत निंदनीय, दुर्भाग्यजनक घटना। आगे राजधानी सहर रे नीलाद्रि विहार रे जो कन्याश्रम बस्ती अच्छी से बस्ती भितर जो परि भाव निर्मम भाव गोमाता को हत्या कराए गोमांस बिक्री करने से बस्तारे पैकिंग करुले। से समय किसी लोकों द्वारा अवगत हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर कार्यकर्ता आरएसएस कार्यकर्ता मैंने पहुंची से विरोध कर जो धारुआ अस्त्र गोमांस काटुले से धारुआ अस्त्र आक्रमण कर अवश्य सठिक समय पुलिस से जगार पहुंची नियंत्रण को नहीं पुलिस भाई मान आक्रमण होती। अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना। आज्ञा गोचारणकारी माने गो बेपारी माने गो माफिया माने वर्तमान सीमा उल्लंघन कर सारे। अत्यंत दुखदायक घटना। एठी उत्तर प्रदेश रो आईन व्यवस्था भली व्यवस्था अणा दरकार रही। पूर्वर कही जोगीजी स्टाइल रे सरकार चलवा दरकार आवश्यकता रही। नचेत आगामी दिन में गो माफिया माने पूरा राज्य रु गोमाता शून्य करदे। आज्ञा देखिए विगत यही 10-15 दिन तले यही राजधानी स्कॉर्पियो माध्यम रे गोचालन करा जाउतला। राति समय राति अधिया समय स्कॉर्पियो रे गोचालन करा जाउतला। वर्तमान देखंतु गत काली जो नीलाद्रि विहार घटना घटी अत्यंत निंदनीय घटना, समस्त को मर्माहत करिछि। सहर मध्य एपरी कार्य जोटा कि एपरी कार्य को ग्रहण करवा बिल्कुल संभव नुह। आपण जानिथिबे सेही नीलाद्रि विहार अंचल रे जो आपणकर कन्याश्रम रही, कन्याश्रम बस्ती जो रही से बस्ती अंचल रे केवल गोचालाण गोमांस बेपार होना। आज्ञा सेठी निशा द्रव्य कारबार करा जाउची, सेठी देह व्यवसाय कारबार होउची। सरकार ता उपरे दृष्टांतमूलक पदक्षेप नेबार आवश्यकता रही। अवश्य काली राति रे 3 जन को अटक रखा जाइए, किसी जन फेरार अच्छा। सरकार ता उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करंतु। जो माने भी व्यवसाय रे एवं गोमाता को हत्या करी जो गोमांस बिक्री करुले सेमानंकु गिरफ करी तुरंत दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण करंतु। आपण जानिथिबे विगत दिन रे सेही नीलाद्रि विहार अंचल रे विभिन्न मेडिकल स्टोर एवं ग्रोसरी स्टोर रे मेडिकल औषध दुकान एवं ग्रोसरी दुकान रे मध्य डीप फ्रीजर रे गोमांस बिक्री होवार एमती किसी घटना सामना को आसीथिला। आमे जानिला परे सेही अंचल रे जाई कि हमर स्वतंत्र टीम हिंदू संगठन तरफ आमे जेतेबेले सेही अंचल रे बुलाबुली करी जेतेबेले आमे इनक्वारी कलु सेही समय रे समाने बोधे जानी गले जो द्वारा कि समाने सेही दुकान रु ताकू स्थानांतरित करदेले। एवं आमे पुलिस को मध्य विगत दिन रे जणैथिलु जे सेही अंचल रे औषध दुकान रे एवं ग्रोसरी दुकान रे डीप फ्रीजर रे गोमांस बिक्री होची, किंतु धरिबा पूर्वरु सेमाने तांकर जगह स्थान परिवर्तन करथिले। यह दिनकर घटना नुह। आज्ञा दीर्घ दिन धरी यही घटना यही जो गोमांस बिक्री नीलाद्रि विहार अंचल रे चली अछि तार संपृक्ति सीधा सड़क उत्तर विधायक एवं मेयर को ऊपर को आंगुली उठुची। वर्तमान
ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠି ଏଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଗୋମାଂସକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଠିକାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ନୁହଁ। ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମେୟରଙ୍କ ବିଏମସି ମେୟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଥିବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏହା ଉପରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଦରକାର ରହିଛି। ସରକାର ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋମାତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଭିଜିବ ଏ ରାଜଧାନୀ, ଗୋମାତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଭିଜିବ ଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶା? ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିବା? ଯଦି ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ, ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଆଜି ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଯଦି ସରକାର ଏହା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ମିଶି ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲେଇବୁ ଏବଂ ଗୋମାତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯିଏ ବି ଗୋମାତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ଯିଏ ବି ଗୋମାତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୀବନ ଦେବୁ। ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲେ। ଯିବା ଯୋଉଠି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଗୋମାତା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହିଛି, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ କେବଳ ଆଜି ନୁହନ୍ତି, ଏଟା ନୁହଁ। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ନଥିଲା। ବିଗତ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଶାସନରେ ଥିଲା, ବିଗତ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ଶାସନରେ ଥିଲା, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଏଠି ରହିଛି। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନାହାନ୍ତି। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗୋମାତା ବିନା ଆମର ଏ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ମା ରୂପେ ପୂଜା କରୁ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ସେ ଗୋମାତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି, ଗୋମାତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯାହା ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଏହା କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳର ରାଜନୀତିକରଣ। ମୁଁ ସେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଯୋଉ ଦୁଇଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଦିନେ ସେମାନେ ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଗୋ ହତ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ, ଗୋ ମାଂସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ, ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଦିନେ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କି? କିମ୍ବା ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କି? କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତ ରାଜନୀତି ଦଳ ସଚେତନ ହେବେ, ଯେଉଁଦିନ ସର୍ବସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେବେ, ଯେଉଁଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସଚେତନ ହେବେ, ସେଇ ଦିନ ଯାଇକି ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ବଢିଆ କଥାଟି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯୋଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ଲେଡି, ଯାହାକି ଗତ ସରକାର ବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିକି କହିଲେ କି ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନେବି ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବଂ ମିଡିଆରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି ଧମକ ଦେଲା ଭଳିଆ ବି କଥା କହିଥିଲେ। ଠିକ କିଛି ତାର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଦେଖିବେ, ଯାହାକି ଆମର ଅମରେଶ ଜେନା, ଯାହାକି ପୂର୍ବତନ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଅମରେଶ ଜେନା ବା ବାଇଆ ଭାଇ, ଆରେଷ୍ଟ ହବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳଗିରିରୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ, ସିଏ ପୁଣି କହିଲେ କି ମତେ ହଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ଫସେଇଲି। ସିଏ କହୁଥିଲେ ଦିନେ ବିଗତ ସରକାର ବେଳେ ମୁଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ଆଜି ପୁଣି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ମୁଁ ଫସେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ କଣ କଲେ ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲା। ଅମରେଶ ଜେନା କର୍ପୋରେଟର, ସେ କଣ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଏଇ ଉପରେ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବିନି। କାହିଁକି
କାହିଁକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଉଛି ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଉଛି। ଗୋମାତା କେମିତି କି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ତା ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ।